LG టీవీ న్యూస్ కు స్వాగతం. ముందుగా హెడ్లైన్స్. అశ్వాపురం మండలంలో తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో 34 మంది లబ్ధిదారులకు కళ్యాణ్ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ చెక్లను పంపిణీ చేసిన పినపాక నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు పాయన్ వెంకటేశ్వర్లు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా తెరువూరు పట్టణంలో సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి రామకృష్ణ పర్యటన. లబ్ధిదారుల నుండి వినతి పత్రాలు సేకరించి ఆర్డీఓ కె మాధురికి అందించిన రామకృష్ణ. అవనిగడ్డలో మెగా డిఎస్సీని వెంటనే విడుదల చేయాలి గౌతమ్. ప్రపంచ చెస్ ఛాంపియన్షిప్ విశ్వనాథ ఆనంద్ కోచ్ మాస్టర్ వెంకటాచలం ఏకాగ్ర చెస్ అకాడమీ విద్యార్థులకు చెస్ క్రీడపై శిక్షణ అందించారు. ఇటీవల సెర్బియాలో జరిగిన రాడ్నికి ఓపెన్ టైటిల్ కైవసం చేసుకున్న సూపర్ ట్విన్స్ అమయ్య అనయ్ అగర్వాల్ ను ఘనంగా సత్కరించారు. Definitely, but at the same time, it's a long process of learning and then developing certain qualities. Not only chess, any sport is nothing but your personality being tested in competitive circumstances. And chess is especially hard because it is mental, not, of course it is physical also. It is not easy to be a chess player without a very good fitness levels nowadays. What will make a difference in chess is it tests the mental faculties of a child in a very harsh way as they go along in a chess career. You know, one way or the other, we all combine chess ability with our intelligence. It's not entirely right, but that brings an additional pressure on the kids. A good mental strength, kids with real strength of character, they do succeed and go up. So leave alone chess being a competitive sport, just the game of chess itself not only develops very big qualities in a child. For example, everyone thinks chess just develop concentration. There is something called negative capability, which is a very important mental faculty needed for human beings. Chess teaches that to children of very young age. So not only as a competitive sport, it also teaches a lot of great things to children. So, I mean, what I say, if everything goes well, I hope the academy does well and produce global talents like this in the years to come also. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you. I am Saravanan, International Master from Chennai. So, I have been here at Ekagra Chess Academy for the past 10 days, doing a training camp for children here. These two twins, Amaya and Anay, obviously done well, doing well in the recently done Radniki tournament at Serbia. But apart from that, we have a lot of talents here. Anaya is one of them. There are many talents here, even from the age of 7 upwards, which I am surprised to see, to be very honest with you. I am used to training children in Chennai. This is the first time that I am encountering such very bright talents, and I think the academy, Ekagra Chess Academy, has a good infrastructure, have a good dedicated team of coaches. So the number of talents they have, the pool of talents they have is very heartwarming, very special, and with years of dedicated training, hard work, and I can see that they also do a lot of personality building apart from chess also. So if things go well, we have some very huge talents here who can bring laurels to the club, the state, and even that country. ఎన్టీఆర్ జిల్లా తెరువూరు పట్టణంలో సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి రామకృష్ణ పర్యటన. గ్రామాల్లో 3 సెంట్లు, పట్టణాల్లో 2 సెంట్లు భూమి ఇస్తానని చెప్పిన హామీని వెంటనే అమలు పరచాలని లబ్ధిదారుల నుండి వినతి పత్రాలు సేకరించి ఆర్డీఓ కె
మాధురికి రామకృష్ణ అందించారు. కార్యక్రమంలో నియోజకవర్గ ప్రజలు, లబ్ధిదారులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. వినతి పత్రాలు తీసుకుని తక్షణమే స్పందించి ప్రభుత్వానికి తక్షణమే తెలియజేస్తానని ఆర్డీఓ మాధురి హామీ ఇచ్చారు. ఫిబ్రవరి 10వ తేదీ వరకు 26 జిల్లాల్లో కూడా అర్హులైన పేద వర్గాల వారందరూ కూడా సమీకరించి ప్రభుత్వానికి అర్జీలు సమర్పిస్తూ ఉన్నాం. ఈ కార్యక్రమాన్ని నిన్ననే కడపలో ప్రారంభించాం. ఇవాళ ఇక్కడ తిరువూరు ఆర్డీఓ కార్యాలయం దగ్గర ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మేము ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నది ఒకటే, ఏదైతే మీరు ఎన్నికల సందర్భంగా వాగ్దానం చేశారో ఆ వాగ్దానం మేరకు పట్టణాల్లో 2 సెంట్లు, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 3 సెంట్లు అర్హులైన వారందరికి కూడా ఇవ్వాలి. అదేవిధంగా ఇంటి నిర్మాణానికి 5 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలని చెప్పి మేము కోరుతా ఉన్నాం. అదృష్టవశాత్తు నిన్ననే మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జీవో కూడా జారీ చేశారు. కృష్ణా జిల్లా అవనిగడ్డలో ఈరోజు డివైఎఫ్ఐ ఆధ్వర్యంలో మెగా డిఎస్సిని వెంటనే విడుదల చేయాలంటూ జరిగిన నిరసన కార్యక్రమానికి గౌతమ్ హాజరై డిఎస్సి విద్యార్థులకు తన సంఘీభావాన్ని తెలియజేశారు. కూటమి ప్రభుత్వం మన రాష్ట్రంలోని డిఎస్సి విద్యార్థులకు ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీ మేరకు ప్రభుత్వం ఏర్పడగానే మొట్టమొదటి సంతకం పెట్టి మెగా డిఎస్సిని విడుదల చేస్తామని చెప్పి ఇచ్చిన హామీని మరిచి వ్యవహరిస్తోందని, అంతేకాకుండా ప్రస్తుత ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ అవనిగడ్డలో నిర్వహించిన వారాహయాత్ర సందర్భంలోనూ మరియు ఎన్నికల ప్రచార సమయంలోనూ మెగా డిఎస్సి విడుదలపై ఇచ్చిన హామీని మరిచారని, కావున ఈ ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి ఇచ్చిన హామీని అమలుపరిచి మెగా డిఎస్సిని విడుదల చేయాలని వైసీపీ యువనేత గౌతమ్ డిమాండ్ చేశారు. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అశ్వాపురం మండలంలో తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో 34 మంది లబ్ధిదారులకు 34,03,944 రూపాయల కళ్యాణ్ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ చెక్కులను పినపాక నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు పాయం వెంకటేశ్వర్లు పంపిణీ చేశారు. అదేవిధంగా గొందిగూడెం గ్రామ పంచాయతీలో 25 లక్షల రూపాయలతో సిసి రోడ్లకు శంకుస్థాపన చేసి నిర్మాణం చేసిన రోడ్లను ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో నెల్లిపాక సొసైటీ అధ్యక్షుడు టుక్కాని మధుసూదన్ రెడ్డి, తహసీల్దార్ స్వర్ణ, ఎంపీడీఓ వరప్రసాద్, వ్యవసాయ శాఖ ఏవో సాయి శాంతన్ కుమార్, అలాగే మాజీ ఎంపీపీ ముత్తినేని సుజాత, కాంగ్రెస్ పార్టీ మండల అధ్యక్షుడు ఓరుగంటి భిక్షమయ్య, సీనియర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు గాది కేశవరెడ్డి, ఓరుగంటి రమేష్, కాంగ్రెస్ పార్టీ మండల ప్రధాన కార్యదర్శి తూము రాఘవులు, మాజీ వైస్ ఎంపీపీ బేతం రామకృష్ణ, మాజీ ఎంపీటీసీలు ఖదీర్, చిట్టమ్మ, మాజీ సర్పంచ్ పాయం భద్రమ్మ, పంచాయతీరాజ్ శాఖ అధికారులు, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. పేదోళ్ళలో పెళ్లి జరిగితే ఎంతో ఆసరాగా ఈ పథకం ఉపయోగపడుతూ ఉంది. అన్ని వర్గాల్లో ఉన్నటువంటి పేద ప్రజలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ వర్గాల్లో ఉన్న పేద ప్రజలందరూ కూడా ఈ కళ్యాణ్ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ పథకాలను ఉపయోగించుకొని చక్కగా మరి ఆ లక్ష్యం ఏదైతే ఉందో ఆ లక్ష్యాలని అందుకుంటా ఉన్నారు. వారి కుటుంబాల్లో మరి వాళ్ళ పేదింట్లో కూడా ఆడబిడ్డకు పెళ్లి చేయాలంటే ఈ పథకం వచ్చిన తర్వాత, ఈ పథకం ఉన్న తర్వాత మరి ఎంతో ధైర్యంగా ఆడబిడ్డకు, ఎంత పేదవాళ్ళైనా లెక్కల మీద బతికేవాళ్ళే కానీ వాళ్ళ ఆడబిడ్డకు పెళ్లి చేసి, వాళ్ళ కూతురికి పెళ్లి చేసి ఎంతో సంతోషంగా మరి పంపే కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది ఈ పథకంలో. ఈ పథకంతో పాటు ఇవాళ మొన్ననే మీ అందరికీ తెలుసు, మన తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కళ్యాణ లక్ష్మి పథకమే కాకుండా మన ప్రభుత్వం వచ్చిన సంవత్సర కాలంలో అనేక పథకాలు మీరందరూ కూడా ఓట్లేసి గెలిపించినటువంటి మీ ప్రభుత్వం, మన కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత 4 పథకాలు మనం ప్రారంభం చేయడం జరిగింది. రైతు భరోసా, ఇందిరమ్మ ఆత్మీయ భరోసా, ఇందిరమ్మ ఇండ్లు, రేషన్ కార్డులకు సంబంధించి ఇవన్నీ కూడా అధికారులు రిపోర్ట్ తయారు చేసినారు. ఆ మేరకు మొన్న 26వ తారీఖున రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మన నియోజకవర్గంలో కూడా పెద్ద ఎత్తున ప్రారంభం చేసుకున్నాం. ఈడ కూర్చున్నటువంటి అర్హత ఉన్నటువంటి ఎవరైతే కుటుంబాలు, అది రైతు భరోసా కావచ్చు, ఇందిరమ్మ ఆత్మీయ భరోసా కావచ్చు, రేషన్ కార్డు కావచ్చు, అదే ఇందిరమ్మ ఇల్లు కావచ్చు, అర్హత ఉండుంటే, అర్హత అంటే ఇళ్లకు సంబంధించి సెంటు వ్యవసాయ భూమి లేని కుటుంబాలు, గడ్డి గుడిసెలు, రేకులిళ్ళు, మరకాలలో ఉండే వాళ్ళు, అదేవిధంగా వాళ్ళ వికలాంగుల కుటుంబాలు, భర్తలు చనిపోయిన ఇడవ కుటుంబాలు, అటువంటి కుటుంబాలకు ఈ ఇంధనం బిల్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చినటువంటి 3,500 ఇళ్ళు నాకు మరి
ఎమ్మెల్యేగా కోటాగా ఇచ్చినారు. మళ్ళీ రేపు బడ్జెట్ కాగానే మళ్ళీ ఒక 3,500 ఇల్లు వస్తాయి. ఇప్పటికే ఆల్రెడీ 3,500 ఇల్లు వచ్చింది. మళ్ళీ రేపు బడ్జెట్ ఫిబ్రవరిలో మార్చిలో బడ్జెట్ సమావేశాలు అయిన తర్వాత మళ్ళీ కొత్త బడ్జెట్లో మళ్ళీ 3,500 ఇల్లు వస్తాయి. ఇవే కాకుండా స్పెషల్ కోటాగా కూడా మన హౌసింగ్ శాఖ మంత్రి గారు పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారిని కూడా మొన్న అడిగాను. సంవత్సరానికి 3,500 ఇళ్ళే చేరిపోవు, మరి దాన్ని అదనంగా 1000 ఇల్లు ఇవ్వాలని చెప్పాను. ఇస్తామని చెప్పినారు. ఆ రకంగా కూడా ప్రతి పేదవాడికి దశల వారీగా మొన్న గ్రామ సభ పెట్టారు, 26వ తారీఖు ప్రారంభం చేశారు. అయిపోయింది అనేది ఎవరికి రావద్దు. ఇక్కడ లబ్ధిదారులకు వచ్చినటువంటి ఎవరైతే మీరున్నారో ఎవరు కూడా ఆందోళన చెందకండి. మీకు రేషన్ కార్డు దరఖాస్తు పెట్టుకున్న ప్రతి చివరి దరఖాస్తు వరకు రేషన్ కార్డు ఇవ్వడానికి మీ ప్రభుత్వం, మన కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది. ఇంధనం బిల్లు కూడా దశల వారీగా ఇస్తాము. అర్హత ఉండాలి, అర్హత లేని వాళ్ళకి రావు. ఒకవేళ అర్హత లేని వాళ్ళకి ఇచ్చినట్టు తెలిస్తే వెంటనే దాన్ని క్యాన్సిల్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ పథకాలన్నింటిలో కూడా ఈడ ఆదరైన లబ్ధిదారులు ఆడబిడ్డలందరూ కూడా ఎవరికి ఏ పథకానికి డబ్బులు ఇవ్వని అవసరం లేదు. మీకు గవర్నమెంట్ మీ ఎమ్మెల్యేగా నేను ఉచితంగానే ఈ పథకాలను కూడా మీకు అందించడం జరుగుద్ది. ఆ రకంగా ఈ పథకాలను మీరు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేసుకుంటూ, ఇవే కాకుండా ఈ సంవత్సర కాలంలో మనకు చాలా పథకాలు మన గవర్నమెంట్ ప్రవేశపెట్టింది. ఆర్టీసీ బస్సుల్లో మహిళా సోదరి మనందరికీ కూడా ఉచిత ప్రయాణం, 10 లక్షల రూపాయలు రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకం, 500కి గ్యాస్ బండ, 200 యూనిట్ల ఫ్రీ కరెంట్. మరి ఈ సంవత్సర కాలంలో 56,000 మందికి ఉద్యోగాలు కూడా మనకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ బిడ్డలకు చదువుకొని ఉద్యోగం లేని కుటుంబాలకు కూడా 56,000 ఉద్యోగాలు మన గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది. మరి నెల నెల నోటిఫికేషన్లు వస్తూ ఉన్నాయి. మీ కుటుంబాల్లో కూడా ఎవరైనా చదివి ఉద్యోగం రాకుండా ఉంటే ధైర్యంగా ఉండమని చెప్పండి. బాధ్యత గల కేంద్ర మంత్రి పదవిలో ఉన్న బండి సంజయ్ గద్దర్పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేయడాన్ని తెలంగాణ సాంస్కృతిక సారథి చైర్మన్ గద్దర్ కుమార్తె డాక్టర్ జీవి వెన్నెల ఖండించారు. పద్మ అవార్డులను ఇచ్చేది కేంద్ర ప్రభుత్వమా లేక బీజేపీ ఇస్తుందా అని ఆమె ప్రశ్నించారు. హైదరాబాద్ మాదాపూర్ స్టేట్ ఆర్ట్ గ్యాలరీలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడారు. బండి సంజయ్ వ్యాఖ్యలు తెలంగాణ సమాజాన్ని, కళాకారులను, ప్రజలను అవమానపరిచినట్లేనని అన్నారు. బండి సంజయ్ వెంటనే క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. తెలంగాణ ప్రజలను చంపిన హంతకుడు అంటూ చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఆమె అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. కేంద్ర మంత్రి గారు బండి సంజయ్ అన్న గారు వ్యాఖ్యానించిన వ్యాఖ్యలు తెలంగాణ, తెలుగు, అట్లాగే దేశ ప్రజలు, కళాకారులు, మేధావులు, విద్యార్థులకు చాలా బాధ కలిగించింది. దాన్ని ఖండిస్తూ ఈరోజు ఇక్కడ ప్రెస్ మీట్ ఏర్పడడం జరిగింది. బండి సంజయ్ అన్న గారు చాలా ముక్తఖండంగా చెప్తున్నాము, మేము అవార్డు ఇవ్వము. ఇక్కడ మీరిచ్చేదేముంది? మీరు ఏమన్నా ఇంట్లో నుంచి ఇస్తున్నారా అవార్డు, లేకపోతే బీజేపీ పార్టీ ఇస్తుందా అవార్డు అనేది ప్రజలకు తెలియాల్సిన బాధ్యత ఎంతగానో ఉంది. ఈజ్ దిస్ అవార్డ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్ ఈజ్ ఫ్రమ్ బీజేపీ పార్టీ అనేది కన్ఫ్యూజన్ ప్రజల్లో క్రియేట్ చేశారు. అంటే ఒక పార్టీకి వత్తాసు బలిస్తే అవార్డు వచ్చేస్తుంది అనమాట ఈజీగా అనేది ప్రజలకు సంకేతం పంపిస్తున్నారు. అట్లాగే ఇక్కడ అవమానము గద్దరనకు ఒక్కరికే జరగలేదండి. తెలంగాణ ఉద్యమాల్లో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి అవమానం జరిగింది. గద్దరను అవమానిస్తున్నారంటే తెలంగాణ ప్రజలను అవమానిస్తున్నారు. గద్దరను అవమానిస్తున్నారంటే అట్టడుగున దళిత, పీడిత ప్రజలు, మైనారిటీలు, ఎస్సీ, ఎస్టీలు, బీసీలను అవమానిస్తున్నారు. గద్దరను అవమానిస్తున్నారంటే విద్యార్థులను అవమానిస్తున్నారు, కళాకారులను అవమానిస్తున్నారు. ఈ అవమానాన్ని ప్రజలు సహించరు. ఈ అవమానాన్ని ఖచ్చితంగా తిరుగుబాటు చేస్తారని ఈ వేదిక మీద నుంచి తెలియజేసుకుంటున్నాం. అట్లాగే బండి సంజయ్ అన్న గారు ఇంకో మాటను చంపిండు. గద్దరన్నకు ఆయన మీద అటాక్ జరిగినప్పుడు ఒక సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ కోసము పిస్తల్ లైసెన్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా దాన్ని తన కోసమే పట్టుకున్నారు, కానీ ఎవరిని చంపలేదు. మరి చంపిండు అని చాలా స్పష్టంగా చెప్పినప్పుడు ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ ప్రజలకు చెప్పాల్సిందిగా, ప్రూఫ్లను ప్రజలకు చెప్పాల్సిందిగా, పెట్టాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. అట్లాగే నరేంద్ర మోడీ గారు గద్దరన్న చనిపోయినప్పుడు మన ప్రధానమంత్రి గారు, అట్లాగే మన సీనియర్ మంత్రి గారు బండారు దత్తాత్రేయ అంకుల్ గారు, మా కుటుంబ సన్నిహితులు, అట్లాగే మా అన్నగారు కిషన్ రెడ్డి అన్నగారు, అట్లాగే లక్ష్మణ్ అంకుల్ గారు, మా ఏరియా రామకృష్ణ అన్న గారు, వీళ్ళందరూ అన్నారు గద్దరన్న చనిపోగానే కుటుంబానికి వచ్చి గద్దరన్న గొప్పవాడు, ఆయన త్యాగాలు గొప్ప, ఆయన పాట గొప్పది, రైట్, ఆయనతో స్ఫూర్తి పొందిన వాళ్ళని చెప్పిన అన్నవాళ్ళు మరి గద్దరన్నని హంతకుడుగా మీరు చెప్తున్నారంటే ఒక పార్టీలోనే ఇన్ని డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయంటే అది కూడా క్లారిటీ ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత ఎంతగానో ఉందని నేను అనుకుంటున్నాను.
గద్దరన్న అవార్డులు కొత్త ఏమి కాదు. గద్దరన్న బతుకున్నప్పుడే చాలా అవార్డులు ఆయనకు వచ్చాయి. గద్దరన్న బతుకున్నప్పుడే ఎన్నో పెద్ద స్థానాలు ఆయన కోసం వచ్చాయి. గద్దరన్న బతుకున్నప్పుడే ఎన్నో ఆయనకు వచ్చినా కానీ మా కళ్ళ ముందు ఆయన తిరస్కరించారు. ఇది యావత్ భారతదేశ ప్రజలకందరికీ తెలుసు. ఆయన తన చరిత్ర చేసుకున్నాడు. ఆయన భారత చరిత్రలో తన పేజీని తానే రాసుకొని పోయారు. ఇప్పుడు మీరు తిట్టంగానే ఆ పేజీ చినిగిపోదు, నేను మెచ్చుకోగానే ఆ పేజీలో ఇంకొక అక్షరం పెద్ద కాదు. ఆయన సూర్యుడు వలె, ఆయన సూర్యుడు, ఒక ప్రపంచానికి వెలుగునిచ్చే సూర్యుడు. సూర్యుడు అస్తమించింది అనుకుంటే మళ్ళీ తెల్లారి పొద్దే పొడుస్తారు, మళ్ళీ తెల్లారి వెలుగునిస్తారు. సూర్యుని మీద ఉమ్మేస్తే ఏమవుతుంది? మన మీదనే పడుతుంది. సో అది తెలుసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఎంతగానో ఉంది. ఇక్కడ తెలంగాణ యోధులు, తెలంగాణ కళాకారులు, ప్రజలు, ఆంధ్ర తెలంగాణ ప్రజలంతా, భారతదేశ కళాకారులు ప్రజలంతా చాలా బాధపడి ఈ విషయాన్ని ఖండిస్తున్నారు. నేను కూడా ఖచ్చితంగా ఈ విషయాన్ని ఖండిస్తున్నాను. సరిపోయింది, ఏమైనా అడుగుతారా? పెద్దపల్లి జిల్లా రామగుండం జిల్లాలో పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు రబ్బర్ స్టాంపుగా వ్యవహరిస్తోందని రామగుండం ఎమ్మెల్యే రాజ్ ఠాకూర్ అన్నారు. ఎన్టీపీసీ జిల్లా పరిషత్ హైస్కూల్ గ్రౌండ్లో పర్యావరణ ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే రాజ్ ఠాకూర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులతో, గ్రామ ప్రజలతో కలిసి పాల్గొనడం జరిగింది. ఎన్టీపీసీ ప్రజాహిత ప్రాంతాలు అయినటువంటి కాశీపల్లి, మాతంగి కాలనీ, ఎలుకలపల్లి, లక్ష్మీపురం, ఎలుకలపల్లి గేట్, గుంటూరుపల్లి, కాశీపల్లి, అలాగే కుందనపల్లి, మల్లెలపల్లి, రాజాపురం, మేడిపల్లి, అన్నపూర్ణ కాలనీ, చల్లపల్లి, దుర్గాపల్లి, గోలివాడ, మల్కాపురం, వీర్లపల్లి, రాణాపురం, కన్నాల, బాబుల నాయక్ తండా, అలాగే జంగాలపల్లి మొదలగు గ్రామాల ప్రజలు ఎన్టీపీసీ వల్ల అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్న తరుణంలో ఆయా గ్రామాల ప్రజల శ్రేయస్సు కోసం, వారి ఆరోగ్యం కోసం, అదేవిధంగా ఆయా గ్రామాల అభివృద్ధికి అవసరమైన సౌకర్యాల కల్పన గురించి ఎమ్మెల్యే మకాన్ సింగ్ రాజ్ ఠాకూర్ అధికారులకు ఆయా గ్రామాల ప్రజలతో కలిసి తమ అభిప్రాయాలను వెల్లడించారు. వయసులో ఉన్న వాళ్ళు అక్కడికక్కడ చచ్చిపోతున్నారు సార్. కానీ ఇవన్నీ వస్తున్నాయని చెప్పి మేము ఇండస్ట్రీ వద్దంటలేము సార్. మేము ఇండస్ట్రీ కావాలి, మేము కష్టపడతాం, మేము దేశానికి వెలుగునిస్తాం, రాష్ట్రానికి వెలుగునిస్తాం, బొగ్గు వెలుగునిస్తాం, దేశానికి వెలుగునిస్తాం, యూరియా తయారు చేస్తాం, రైతన్నకు సహకరిస్తాం. కానీ మాకు పొల్యూషన్ కంట్రోల్ చేయాలి, మాకు చెట్లు నాటాలి, మాకు రోడ్ వేయాలి, మాకు వెల్ఫేర్ చేయాలి, మా ఆరోగ్యాలు చూడాలి. అవి మీరు పెట్టే వేల కోట్లలో ఇది ఒక శూన్యం, ఇది ఒక శూన్యం, కేవలం పీనట్స్ సార్. ఇది నిర్లక్ష్యం. మా రాష్ట్రానికి సంబంధించిన, మా ప్రాంతానికి సంబంధించిన, మా జిల్లాకు సంబంధించిన 50 కిలోమీటర్ల దూరంలో మేము నష్టపోతున్నాం. మాకు కాకుండా మాకు వెచ్చించాల్సిన నిధులు మీరు హైదరాబాద్ లో సీసీ కెమెరాలు పెడతారు, ఇక్కడ పోలీసులు అడిగితే ఏమి ఇయ్యారు. కానీ మా పోలీసులు ఎవరు రాలేకుండా ఎంత కట్టడి కూడా మీకు సేవ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ జనం మెగాలి, ఇండస్ట్రీ రావాలి అని వాళ్ళు సహకరిస్తున్నారు. వారిని కూడా అభినందిస్తా ఉన్నారు. ఇవాళ కాస్త వస్తుంది 1,00,000 టన్నుల బొగ్గు రోజు కాలుస్తే సార్, దాంట్లో వచ్చేటువంటి కాలుష్యం ఎంతలో ఒక్కసారి గమనించాలి. దాంట్లో వచ్చేటువంటి కాలుష్యం ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందో ఒక్కసారి ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉందన్న విషయాన్ని మీ దృష్టికి తీసుకొస్తూ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు అధికారులు, ఐఎమ్ సారీ టు సే దిస్ సార్, మీరు రబ్బర్ స్టాంపులు తిరుగున్నారు సార్. ఇక్కడ మీరు రబ్బర్ స్టాంపులు తిరుగున్నారు. గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ పోయినా రోజు కంప్లైంట్ చేసి ప్రజా యుద్ధ నౌక గద్దర్ని అవమానించడం అంటే తెలంగాణ ప్రజానీకాన్ని అవమానించడమే అని టీపీసీసీ సోషల్ మీడియా జిల్లా కన్వీనర్ రమేష్ బతులా అన్నారు. మొన్న జరిగినటువంటి 76వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలో భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించినటువంటి పద్మశ్రీ అవార్డులు తెలంగాణకు అన్యాయం చేసి ప్రజా యుద్ధ నౌక గద్దర్కి పద్మశ్రీ ఇవ్వడం అని కోరితే కేంద్ర మంత్రి అయినటువంటి తెలంగాణ వ్యక్తి బండి సంజయ్ గద్దర్ పైన అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేస్తూ గద్దర్ బీజేపీ నాయకులను చంపాడు అంటూ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేయడం సరికాదని తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని ఐక్యం చేసి తెలంగాణ ఆవిర్భావం కోసం తన ఆట మాటలతో తెలంగాణ సాధించిన ప్రముఖ వ్యక్తి పైన ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేసినందుకు గాను బండి సంజయ్ వెంటనే క్షమాపణ చెప్పాలని, లేని ఎడలా ఉద్యమిస్తామని ఆదిలాబాద్ జిల్లా బోధులో నిర్వహించిన ప్రెస్ మీట్ లో కాంగ్రెస్ నాయకులు మాట్లాడడం జరిగింది. కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కిషన్ సెల్ సీనియర్ నాయకులు గడ్డల నారాయణ, ఇదాబ్ నారాయణ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం 76వ గణతంత్ర దినోత్సవం రోజు భారతదేశంలోనే అత్యుత్తమైన అవార్డులలో ఒకటైనటువంటి పద్మశ్రీ అవార్డులను ప్రకటించిందో తెలంగాణకు పూర్తిగా అన్యాయం చేసింది.
గద్దర్ గారు ఇక్కడ తెలంగాణ కోసం ఎంతో పోరాడిన వ్యక్తి. గద్దర్కు పద్మశ్రీ అవార్డు ఇవ్వండి అంటే ఈరోజు కేంద్ర మంత్రిగా ఉన్నటువంటి బండి సంజయ్ గారు మేము గద్దర్కు ఇవ్వం, గద్దరు మా బీజేపీ పార్టీ నాయకులను చంపిన వ్యక్తి అని చెప్పేసి మాట్లాడడం సరికాదు. ఆయన మన తెలంగాణ కోసం తన ఆట పాట మాటతో ఎంతో మందిని ఐక్యం చేసి సాధించిన వ్యక్తులలో ఒకరు. అలాంటి వ్యక్తి పైన ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడడం అంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల్ని అవమానించడమే. బేషరత్తుగా బండి సంజయ్ గారు క్షమాపణ చెప్పాలి. లేనిచో మా కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు ఉద్యమిస్తాం. ఆయన దిష్టి బొమ్మను కూడా దగ్ధం చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. వెంటనే క్షమాపణ చెప్పాలని ఈ సందర్భంగా మేము కోరుతా ఉన్నాం. సిపిఎస్ ని రద్దు చేసి పాత పెన్షన్ విధానాన్ని అమలు చేయాలని టీఎస్సీపీఎస్సీ ఆదిలాబాద్ జిల్లా అధ్యక్షుడు కామ్లే విజయ్ కుమార్ అన్నారు. ఇటీవల జనవరి 24న ఆర్థిక శాఖ కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ యూనిఫైడ్ పెన్షన్ విధానంపై జారీ చేసిన నోటిఫికేషన్ ను వ్యతిరేకిస్తూ జిల్లా మండల వ్యాప్తంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్స్ స్కీమ్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో నిరసనలు జరిగాయి. ఈ సందర్భంగా జిల్లా అధ్యక్షులు కామ్లే విజయ్ కుమార్, ప్రధాన కార్యదర్శి తౌట నవీన్ మాట్లాడుతూ సిపిఎస్ ను రద్దు చేసి పాత పెన్షన్ పునరుద్ధరించాలని గత దశాబ్ద కాలంగా తీవ్ర పోరాటం చేస్తుంటే ఇప్పుడు కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ కార్పొరేట్ శక్తులకు తలూకి ఈ యూపీఎస్ విధానం తీసుకురావడం ప్రజాస్వామికమని, ఇది కేవలం షేర్ మార్కెట్లోకి నిరంతరాయంగా పెట్టుబడులు పెట్టే విధంగా ఉంటే తప్ప ఈ విధానంలో ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ, కుటుంబ, సామాజిక భద్రత కోణం లేదని తీవ్రంగా విమర్శించారు. ఈ విధానం వల్ల ఉద్యోగి తన సర్వీస్ కాలంలో జమ చేసిన ప్రతి నెల బేసిక్ ప్లస్ టీఏలో 10% చొప్పున జమ చేసిన సొమ్మును ఎస్పీఎస్ ట్రస్టీకు బదిలీ చేసిన తర్వాతనే ఉద్యోగికి సర్వీస్ పెన్షన్ నిర్ణయించడం అనేది అత్యంత దారుణమైన చర్య అని, దీన్ని సిపిఎస్ ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయులందరూ కూడా ముక్త కంఠంతో వ్యతిరేకిస్తున్నామని తెలిపారు. ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయులకు కాంట్రిబ్యూషన్ లేకుండా పెన్షన్ అనేది రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కు అని సుప్రీంకోర్టు నకారా కేసును గుర్తు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో టీఎస్సీపీఎస్సీయూ జిల్లా నాయకులు చిలుక సతీష్ మరియు ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. తెలంగాణ స్టేట్ కాంట్రిబ్యూషన్ పెన్షన్ స్కీమ్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు ఈరోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా తెలంగాణ స్టేట్ కాంట్రిబ్యూషన్ పెన్షన్ స్కీమ్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ ఆదిలాబాద్ జిల్లా శాఖ తరఫున మేము ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో వివిధ పాఠశాలలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు ఈరోజు నిరసన తెలపడం జరిగింది. దీనికి కారణం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, కేంద్ర ప్రభుత్వం సిపిఎస్కు బదులుగా యూపీఎస్ అంటే యూనిఫైడ్ పెన్షన్ స్కీమ్ అనే పథకాన్ని చేయబోతున్నది. దీనికి సంబంధించిన గెజిట్ని కూడా ఇటీవల విడుదల చేసింది. యూపీఎస్ మాకు అంటే 2004 తర్వాత వచ్చిన ఉద్యోగులకు ఎలాంటి ప్రయోజనాలు కలిగిస్తలేదు. దీనికి మనం సిపిఎస్కు మారు పేరుగా యూపీఎస్ వస్తుందని భావిస్తున్నాం. కాబట్టి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ వెంటనే సిపిఎస్ యూపీఎస్ని అంతం చేసి మేము ఏవైతే న్యాయపరంగా డిమాండ్ చేస్తున్నామో ఓపీఎస్ అంటే ఓల్డ్ పెన్షన్ స్కీమ్ని వెంటనే అమలు చేయాలని మన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వాళ్ళ మేనిఫెస్టోలో పెట్టినటువంటి ఓపీఎస్ విధానాన్ని ప్రవేశపెడతామని వారు ప్రకటించడం జరిగింది. దురదృష్టవశాత్తు ఇంతవరకు అమలు చేయలేకపోతున్నారు. మేము ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని మరియు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాము. మాకు సిపిఎస్ వద్దు, యూపీఎస్ వద్దు, మాకు కావాల్సింది ఓపీఎస్ మాత్రమే. ఓపీఎస్ అంటే ఓల్డ్ పెన్షన్ స్కీమ్ మాత్రమే కావాలి. అప్పుడే మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కానీ న్యాయం జరుగుతుంది. కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే ఓపీఎస్ని అమలు చేసి మన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఉద్యోగులకు న్యాయం చేయాలని కోరుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. We want OPS. We want OPS. We want OPS. కర్నూలు జిల్లా ఓర్వకల్ మండలం నన్నూరు గ్రామంలోని పొగాకు రైతులు బొజ్జన స్వాములు, శ్రీనివాసులు పొలాలను పరిశీలించి వారి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకోవడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం జిల్లా సహాయ కార్యదర్శి బి నాగన్న, ఏపీ రైతు సంఘం మండల కార్యదర్శి ఎస్ మధుసూదన్, వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం మండల నాయకులు రామస్వామి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ కర్నూలు జిల్లా ఓర్వకల్ మండలంలో ఈ సంవత్సరం వేలాది ఎకరాల్లో పొగాకు పంటలు వేశారని, అయితే పంట చేతికి వచ్చేసరికి పొగాకు కంపెనీల యాజమాన్యం రైతులను వివిధ రకాల పేర్లతో ఇబ్బందులకు గురిచేసి సరైన రేటు ఇవ్వకుండా అన్యాయం చేస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. గత సంవత్సరం పొగాకు కంపెనీలు రైతులకు ఆశ చూపి పొగాకు పంట వేస్తే లక్షలాది రూపాయలు ఆదాయం వస్తుందని నమ్మబలికి క్వింటాలకు 16,000 రూపాయలు ఇస్తామని ఇప్పుడు రైతులకు నష్టదాయకం కలిగించే విధంగా చర్యలు చేపట్టడం దారుణమని విమర్శించారు. ఈరోజు ఈ మన నన్నూరు గ్రామంలో ఈ పొగాకు రైతులు వేసినటువంటి దోర్నాల
పొగాకు కాడ ఉండడం జరిగింది. ప్రధానంగా గత సంవత్సరం ఐటీసీ కంపెనీ, అలయన్స్, వివిధ రకాల కంపెనీలు, దాదాపు 4-5 కంపెనీలు ఈ ఏరియాలో, ఈ జిల్లాలో కావచ్చు, ఈ మండలంలో కావచ్చు, పోయిన సంవత్సరం రైతులకు ఆశ పెట్టి 15,000, 16,000కు కొన్నారు. ఆ కొనడంతో రైతులందరూ కూడా సంతోషపడి, ఆ విధంగా రైతులు ఎక్కువ శాతం మంది, వందల వేల మంది రైతులు ఈరోజు మొత్తం పొలమంతా కూడా పొగాకు పంట వేసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. మరి తీరా ఇప్పుడు చూస్తేగిన ఈ కంపెనీలు ఏవైతే ప్రైవేట్ కంపెనీలు ఆ కంపెనీ వాళ్ళు ఈ పొగాకు రేటు వేయకుండా 10,000 నుండి 9,000, 10,000, 14,000 రకరకాల రేట్లు వేస్తూ, ఒక్కొక్క బేలుకు ఒక రేటు వేస్తూ, ఒకటే చేను ఒకటే రైతు అయినప్పటికీ కూడా తేడాలు వేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే రైతులు, కౌలు రైతులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు 20,000 రూపాయలు గుత్త తీసుకొని మళ్ళీ దాదాపు 80,000, 70,000 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి దాదాపు 1,00,000 రూపాయల దాకా ఖర్చు పెట్టినటువంటి రైతులకు ఈరోజు 10 క్వింటాలు, 8 క్వింటాలు వచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అయితే పెట్టిన పెట్టుబడి కూడా వచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు కనపడనటువంటి పరిస్థితి ఉంది. రైతులు దాదాపు 4 లక్షలు, 5 లక్షల రూపాయలు అప్పులు తెచ్చుకొని కూడా దీనికి ఖర్చు పెట్టినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. మరి ఈ తరుణంలో ఈ ఐటీసీ కంపెనీ కావచ్చు, అలయన్స్ కావచ్చు, మిగతా కంపెనీలన్నీ కూడా రైతులను ఈరోజు మోసం చేసి దండుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. తక్షణమే మన వ్యవసాయ అధికారులు, ఎవరైతే జిల్లా అధికారులు కావచ్చు, మండల అధికారులు కావచ్చు, వీళ్ళు తక్షణమే చర్యలు చేపట్టి రైతుల పొలాలను పరిశీలించి వాళ్ళకు ఎంత ఖర్చు వస్తుంది, లేదంటే ఎంత రేట్ వేస్తున్నారనేటువంటిది పరిశీలన చేసి ఆ కంపెనీల వాళ్ళ పైన చర్యలు తీసుకొని రేటు సక్రమంగా పడే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిపై బీఆర్ఎస్ నేతలు హైదరాబాద్ లోని నార్సింగి పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు చేశారు. సీఎంపై ఫిర్యాదు చేసిన వారిలో బీఆర్ఎస్ నేత ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ తదితరులు ఉన్నారు. ఫార్ములా ఈ రేస్ కేసులో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అనాలోచిత చర్యల వల్ల రాష్ట్రానికి నష్టం జరిగిందని, కాబట్టి ఆయనపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసి విచారణ జరపాల్సిన అవసరం ఉందని వారు డిమాండ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ, గత ప్రభుత్వం చేసిన మంచి పనులను ఈ ముఖ్యమంత్రి ముందుకు తీసుకెళ్లాలన్నారు. గత ప్రభుత్వం చేసిన పనులను ముందుకు తీసుకెళ్లకుండా నిధులు వృధా చేయడం ద్వారా రేవంత్ రెడ్డి నిందితుడయ్యారని విమర్శించారు. ఫార్ములా ఈ రేస్ పై సీఎం తీరు వల్ల తెలంగాణకు రావాల్సిన పెట్టుబడులు వెనక్కి వెళ్లాయని ఫిర్యాదు చేసినట్లు తెలిపారు. హైదరాబాద్ నడిబొట్టున ఫార్ములా ఈ రేస్ కేసు నిర్వహణ యావత్ భారత్ తెలంగాణ వైపు చూసేలా చేసిందన్నారు. ఎక్కడో విదేశాల్లో జరిగే ఫార్ములా ఈ రేస్ హైదరాబాద్ లో నిర్వహించడం పట్ల ప్రజలంతా హర్షం వ్యక్తం చేశారన్నారు. రాష్ట్రానికి రావాల్సిన పెట్టుబడులు ఇవన్నీ కూడా రాకుండా పోతున్నాయి. దీనికి ప్రధానమైన కారణం మరి ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎన్నికైన ఈ ముఖ్యమంత్రి, ముఖ్యంగా గత గవర్నమెంట్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏదైతుందో ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంతా కూడా నాశనమే విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. కాబట్టి వారి మీద క్రిమినల్ బ్రీచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ 316 BNS దాని ప్రకారం మరి నేను కేసు పెట్టాలని చెప్పేసి అన్ని ఆధారాలతో నేను మీ లిమిట్స్లో ఉంటాను కాబట్టి మా పోలీస్ స్టేషన్ కాబట్టి దయచేసి దీన్ని మరి వెరిఫై చేసి ఎఫ్ఐఆర్గా మీరు రిజిస్టర్ చేసి మరి నిందితుల మీద చర్యలు తీసుకోవాల్సింది. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. అశ్వాపురం మండలంలో తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో 34 మంది లబ్ధిదారులకు కళ్యాణ్ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ చెక్లను పంపిణీ చేసిన పినపాక నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు పాయం వెంకటేశ్వర్లు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా తెరువూరు పట్టణంలో సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి రామకృష్ణ పర్యటన. లబ్ధిదారుల నుండి వినతి పత్రాలు సేకరించి ఆర్డీఓ కె మాధురికి అందించిన రామకృష్ణ. అవనిగడ్డలో మెగా డిఎస్సీని వెంటనే విడుదల చేయాలి గౌతమ్. ఇది ఇప్పటివరకు నా బులెటిన్ అప్డేట్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు, నమస్తే.